السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 111 ہے۔ ہم اس حدیث پر بات کر رہے ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے فرمایا کہ چند باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو بڑی اہم ہے۔ تو اس میں سے ایک بات یہ بتائی کہ اگر تم اللہ کے دین پر عمل کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ دوسری بات بتائی کہ اللہ کے دین کی مدد کرو گے، پروردگار عالم تمہاری بھی مدد کرے گا۔ تیسری بات فرمائی کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو، بقیہ کسی سے نہیں۔ چوتھی چیز فرمائی وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہاں تک میں نے بات آپ سے کی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی۔ اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ فرمایا کہ ساری دنیا تمہارے لیے اکٹھا ہو جائے اور تم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو وہی فائدہ پہنچے گا جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے۔ کوئی بھی اگلا جملہ کہ اگر ساری دنیا مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہاں وہ نقصان پہنچے گا جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے۔ لہذا آپ ان سے مانگیں، ان سے مانگیں، اگر آپ کی قسمت میں لکھا ہے تو آپ کو ہر حال میں وہ مل کر رہے گا۔ آپ قبر پہ چادر چڑھائیں اور یا نہ چڑھائیں، جو اللہ نے آپ کی قسمت پہ لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، مطلب جو کچھ اللہ کو لکھنا تھا سب لکھ چکا ہے۔ وجفت الصحف، اور ساری چیزیں سوکھ چکی ہیں، جیسے قلم لکھنے کے بعد روشنائی ہوتی ہے، آپ اس کو مٹا دیں پھر دوسرا، اللہ کہہ رہا سب کچھ کمپلیٹ ہے، اس پہ کوئی انک ریموور نہیں چل سکتا ہے۔ تو دو باتیں اس میں ہیں وہ آپ سے بیان کرنا، یہ ہے بہت سینسیٹیو بات۔ یہ جو تقدیر کا معاملہ ہے کہ میں ایک بات بتانا چاہوں گا، میں پھر بھی گارنٹی نہیں لیتا ہوں، گارنٹی تو خیر کوئی نہیں لے سکتا ہے کہ میں جو بتاؤں اس سے آپ مطمئن ہو جائیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تقدیر ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پر ہم آپ سے باتیں کرتے رہیں گے اور آپ کے ذہن میں کراس کوسچن آتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک حل بتایا کہ تقدیر پر زیادہ ڈسکس نہ کرو، تقدیر پر زیادہ بحث نہیں کرو۔ جتنا تم اس دنیا میں بحث کرو گے اتنا قیامت میں بھی تم سے اس ٹاپک پر بحث کی جائے گی۔ لہذا اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ اس مسئلے کو زیادہ نہیں چھیڑیں۔ بڑے بڑے علماء اس مسئلے میں الجھ کر کے ایک سائڈ چلے گئے، الگ الگ فرقے بن گئے، الگ الگ نظریات بن گئے، کوئی جبریہ ہو گیا، کوئی قدریہ ہو گیا، بے شمار۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں باقاعدہ لسٹ گنائی کہ یہ تقدیر پر کے مسئلے پر بحث کر کے اتنے طبقے بنے ہیں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ ہم ہیں تو انسان ہی، ہمارے ذہن میں بھی مختلف قسم کے کراس کوسچن آتے ہیں۔ تو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ بحث نہیں کرو، ٹھیک ہے بحث نہیں کریں گے، لیکن وہ شیطان جو کراس کوسچن لاتا وہ تو لانا ہی لانا ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ ان سب کا ایک جواب پہلے دینا چاہتا ہوں۔ اپنے ذمے آپ کوشش رکھ لیں، اپنے ذمے ہم اسٹرگل رکھ لیں کہ ہم کوشش کریں گے۔ دوسرا
नतीजा अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। अगर ये आप दो बातें कर ले जाएंगे तो तकदीर के मैटर में नहीं उलझेंगे। खूब कोशिश, जिस मसले में आप कमाना चाहते हैं पैसा, हलाल जरिए से सारी कोशिश करें। आप इम्तिहान में अच्छा नंबर लेना चाहते हैं, खूब मेहनत करें। आप बहुत मालदार बनना चाहते हैं, खूब मेहनत करें, सब जायज अंदाज में। लेकिन ये जरूर याद रखें, होना वही है जो हमारा रब चाहेगा। आपकी स्ट्रगलिंग जरूर नतीजा बरामद कर देगी, ये कोई जरूरी नहीं है। आपकी कोशिश जरूर नतीजा बरामद कर देगी, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर ये दो बातें हमारी समझ में आती हैं तो हम तकदीर के मसले में कामयाब हो जाएंगे और हम बच जाएंगे। पहली चीज क्या बताई? कोशिश करना है, नतीजा रब के हाथ पर छोड़ देना है। मैंने एकदम स्टूडेंट क्या करो, एक जो जिनके अंदर प्राउड होता है, जो तालिब इल्म, मैं सब पढ़ डाला, पूरी किताब से जहां से दिल चाहे तुम पूछ लो, बोलता है। उसे ये नहीं मालूम है कि जिस वक्त मुझे जवाब देना है उसकी मेमोरी का रिमोट रब के हाथ में है। आपने पूरा याद किया है और जब जवाब देने का वक्त आवे अगर वो मेमोरी ऑफ कर देगा तो आप एक जवाब भी सही नहीं लिख पाएंगे और इसी से वो नाराज होता है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत अच्छे हाफिज को मैं जानता हूं, बाद में वो दीवाने हो गए बेचारे। इतना अच्छा याद था उनको कि वो कुरान करीम रमजान में जब पढ़ते थे तो चैलेंज था कि कोई लुकमा पूरे महीना नहीं दे सकता। अपने तौर पर एक मरतबा उन्होंने जो सोचा था वो कह दिया कि देखे जो भी हुफ्फाज खड़े हैं और कम से उनके उस्ताद भी खड़े थे पीछे नमाज में, उन्होंने कहा कि मुझे लुकमा कोई नहीं देना, मैं भूलता नहीं हूं। पूरा कुरान पढ़ा और कुल हुवल्लाहु अहद में आके भूल गए। जो सबको याद था और सबको याद रहता है, अल्लाह ने वहां पर आकर भुलाया। कुल हुवल्लाहु अहद, लाख कोशिश, आप पीछे चुके कह चुके थे तो लोग भी जो है ना, एक आदमी लुकमा नहीं दे रहा। नतीजा निकला कि कम से कम 4 से 5 मरतबा रिपीट किया बंदे ने कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, आया नहीं। ये है वो रब्बे जुल जलाल कि जो तुमको बहुत अच्छा याद है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत कोशिश किया है, लेकिन अभी भी नतीजा किसके हाथ में है? ये रब्बे जुल जलाल के हाथ में होता है। तो ऐसा कभी नहीं बोलें। जो ऐसा बोलता है उसके साथ रब्बे जुल जलाल जरूर करता है। एक डॉक्टर है, ब्रेन का स्पेशलिस्ट है, मैं सब जानता हूं, ऐसे को ब्रेन का की प्रॉब्लम होने के 99% चांस है। मैं आई स्पेशलिस्ट को जानता हूं, फनकार आदमी है, उसके 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको 50% नजर आता है और फेल है। बेहतरीन डॉक्टर है, 3 बच्चे पैदा हुए और तीनों सिर्फ आंख से, और वो भी आंख का स्पेशलिस्ट है। 50% उनको नजर नहीं आता है। लिहाजा खुदा के सामने कभी भी चैलेंज जबान से करना तो दरकिनार, दिल में भी ये बात नहीं लानी चाहिए। आ जाती है अलग बात है, अपने आप से कतई न लाएं, क्योंकि रब्बे जुल जलाल है जो आपकी हमारी कोई हैसियत है नहीं। आप अंदाजा करिए, पूरी दुनिया को कंट्रोल किया, उसके सामने हम एक क्या है? कुछ भी नहीं। और जिस दिमाग से तुम उसके बारे में क्रॉस क्वेश्चन करते हो, एतराज करते हो, वो भी तुम्हारा नहीं है। वो दिमाग भी आपने न खरीदा है और न आपने बनाया है। आपको पता भी नहीं है कि उस दिमाग का असल मामला क्या है। तो 1-2 चीज पहले बताना चाहता हूं। कोशिश खूब करें, यही हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखलाया है कि कोशिश खूब करें। और कोशिश करने के बाद डिपेंड हो जाए किसके ऊपर? मुनहसिर हो जाए किसके ऊपर? अल्लाह के ऊपर।
یہ معاملہ جو کرے گا وہ ہمیشہ سکون سے رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلیل دے رہا ہوں اپنی بات کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ پر بھروسہ کرو. بھائی بہت مرتبہ باتیں آئی ہوں گی. تو ایک صحابی نے دیکھا کہ یہ بھروسہ کا جو معنی ہے وہ تو ایسا ہے کہ جو کچھ ہونا اللہ کی طرف سے ہونا ہے, زیادہ کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے, کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے. انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھ لیا ہے سوال کہ اللہ رسول جب معاملہ اللہ پر ہی ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, تو میرے پاس ایک اونٹ ہے. اونٹ ایک بے وفا جانور ہے, آپ کو معلوم ہے. اونٹ ایک ایسا جانور ہے, آپ اس کو بادام کھلائیں, دودھ پلائیں روزانہ, اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ آپ کے دروازے سے بھاگ جائے گا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا اونٹ ہے, مجھے کیا ضرورت ہے باندھنے کی کہ میں اپنے گھر میں کھوٹے سے باندھوں. اونٹ رکنا ہوگا ہمارے دروازے پر رکے گا, نہیں رکنا ہوگا چلا جائے گا. ہم اب اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا یہ ایسا میں کروں؟ یہی معنی ہے اللہ پہ بھروسہ کا. اللہ کے رسول صاحب فرمائے نہیں, اقلا فرمایا پہلے باندھو. کیا کرو؟ پہلے باندھو. تم نے تدبیر اختیار کر لی کہ اونٹ ہمارے گھر پہ رہے, ہمارے کھوٹے پہ رہے, ہمارے دروازے پہ رہے. آپ نے فرمایا اقلھا, باندھ دے اس کو. اب باندھنے کے بعد کیا تکبر ہوتا ہے, دیکھتے ہیں اونٹ کیسے چلا جاتا, اب تو بندھا ہوا ہے. یہیں پر مار کھایا بندہ. باندھا ہے آپ نے, ابھی بھی اونٹ جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا. پھر آپ نے فرمایا اقلھا ثم توکل علی اللہ, پہلے باندھ دو یعنی تدبیر اختیار کر لو, کوشش کر لو. ثم توکل علی اللہ, اب اللہ پر پھر بھروسہ کرو کہ اللہ چاہے گا تبھی اونٹ رکے گا, ورنہ اونٹ پھر بھی جا سکتا ہے, کھوٹا اکھاڑ کے جا سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. تو سب سے پہلی چیز تقدیر کے بارے میں اگر یہ دو چیزیں کریں گے تو خوب آرام میں رہیں گے. نمبر 1. نمبر 2, تقدیر پر ایمان لانے کا بنیادی جو فائدہ ہے وہ 3 ہے. کتنا ہے؟ 3 فائدہ بنیادی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ جب بندہ یہ یقین کر لیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے, اس میں کیا لکھا ہے, قلم اٹھا لیا گیا ہے, قلم اٹھا لیا گیا ہے, سب کچھ سوکھ چکا ہے, سیاہی سوکھ چکی ہے, کوئی انک ریموور اس پر کام نہیں کر سکتا ہے. اگر یہ بات آپ مان لیتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے, میں آپ کو کئی مرتبہ بتایا, یہاں میں ایک دکان پہ گیا, اس کے کاؤنٹر پہ لکھا تھا جو کچھ ہوا ہے اچھا ہوا ہے, جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے, جو ہوگا وہ اچھا ہوگا. یہ ایک غیر مسلم نے اپنے کاؤنٹر پر لکھ رکھا ہے. ہم نے کہا کہ یہی ہماری تقدیر, یہی مسئلہ ہے. اب پہلی چیز یہ ہے کہ جب اگر آپ یہ یقین کر لیں گے جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی جانب سے ہو رہا ہے, تو آپ کا ایمان خوب تگڑا ہو جائے گا, ایمان کنکریٹ ہو جائے گا, بہترین ایمان اب آپ کا ہو جائے گا, اور آپ کو چنتا ختم ہو جائے گی. بزنس میں فیل ہوں گے, میں نے کوشش کی, میرا رب یہی چاہے. یہ بھی وجہ ہے, یہ تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. آپ کوشش آپ کی ناکام کرتا کیوں ہے, یہ ایک ٹاپک ہے کہ آپ کوشش کی, آپ نے تجارت میں کوشش کیا, آپ نے علاج میں کوشش کیا, آپ نے پڑھائی میں کوشش کیا, آپ کو IAS آفیسر کے لیے آپ نے سب کچھ کیا, آخر مرحلے میں پتہ چلا کہ آپ کیا ہو گئے, فیل ہو گئے. اتنی کوشش کرنے کے بعد اگر اللہ آپ کو IAS آفیسر بنا دے تو کیا پرابلم ہے, اللہ کی کیا پرابلم ہے. وہ ایک ٹاپک ہے. میں ایک جملہ بول کر ادھر سے آتا ہوں تاکہ آپ کو جواب مل جائے. آپ کے لیے اس نے جنت متعین کیا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ جنت میں جائے. اسے معلوم ہے اگر IAS آفیسر بنا تو یہ اتنا رشوت کھائے گا کہ یہ زندگی میں جہنم میں رہ جائے گا. آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے آپ کو IAS آفیسر نہیں بنایا. آپ بتائیے کہ اللہ نے جو کیا صحیح کیا کہ نہیں کیا ہے. بھئی آپ اس دنیا میں کتنے دن انجوائے کر لیتے IAS آفیسر بن کر کے, 40 سال, 25-30 سال تو آپ نے پڑھنے میں لگا دیا, اب 40 سال انجوائے کر لیتے زیادہ. وہ 40 سال کے انجوائمنٹ کے بجائے آپ کو فار ایور انجوائمنٹ اگر والی بات کہہ دیا تو اس میں کون سی غلطی ہوئی ہے. وہ بات ہم کو معلوم نہیں جس کی وجہ سے ہم گالیاں دیتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کوستے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ ہمارے لیے
इस दुनिया के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। अगर ये मान लेंगे तो ईमान आपका मजबूत हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और ब्रैकेट की है, बड़ी खतरनाक बहुत खतरनाक टॉपिक है ये। जब मैं ये बात कहता हूं, जैसे कहा कि जो कुछ हो रहा अल्लाह की जानिब से हो रहा है, तो एक बंदा सोचता है, मेरे पास एक पंडित आया, पंडित जी कहने लगे कि मौलाना साहब आपके जितने काम है सब बेतुके हैं, बेकार काम है। मैं जो वहां सोसाइटी चलाता हूं, उन्होंने कहा क्या गलती हुई है? उन्होंने कहा मौलाना साहब एक आदमी परेशान है। कौन किया है परेशान? परेशान क्यों है? ईश्वर की वजह से है। हमने कहा, उन्होंने कहा जब ईश्वर एक आदमी को परेशान रखना चाहता है तो आप उसकी सहायता क्यों करते हैं, उसकी मदद आप क्यों करते हैं? आप ईश्वर के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए, कह रहा है आप ईश्वर के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। ईश्वर ने रखा है कि ये परेशान रहे जिंदगी भर, आप तो कोशिश करें कि ये मजीद परेशान हो, तब आप ईश्वर के कोऑपरेटिव बन गए। ईश्वर कह रहा है, मालिक कह रहा है कि परेशान रहे और आप इसकी मदद करते हैं, तो उल्टा काम आप कर रहे हैं। जब उसने कहा पंडित जी ने ना, तो मैंने कहा कि पंडित जी आप तो बात संजीदगी से कह रहे हैं या मजाक में कह रहे हैं? नहीं कहा, मैं संजीदगी से कह रहा हूं। तो मैंने कहा देखो इसका जवाब, हमने कहा तुम्हारी बीवी बीमार हुई थी। कहा? हमने कहा आप हॉस्पिटल लेकर क्यों गए? आपको भी सोचना चाहिए था कि मेरे मालिक ने तय किया है कि मेरी बीवी परेशान रहे, आपने मालिक के खिलाफ प्रोग्राम बनाया कि नहीं बनाया? अब जब मैंने ये जवाब दिया तो वो कह रहे नहीं मैं मजाक कर रहा था। हमने कहा जब फंस गए तो मजाक कर रहे थे, तुम्हारे पास जवाब नहीं है। ये क्या मामला है? जैसे मैंने कहा कि जो आता ना इंसान के दिन में कि मुझे क्या करूं यार, जैसे कहत पड़ गया, रिलीज के लिए हम लोग गए, वो क्या कहता है मौलाना साहब सब अल्लाह की तरफ से, आप उनके पीछे काहे पड़े उनकी मदद करने के लिए, छोड़िए। ये बात भी याद रखें, दुनियावी लिहाज से जितनी भी प्रॉब्लम है उसकी वजह आपको नहीं मालूम है कि क्यों है, लिहाजा आप पर उनकी मदद लाजिम है। क्यों अल्लाह ने ऐसा किया है ये तुमको नहीं मालूम है। परेशानी के लिए क्या है, इम्तिहान के लिए क्या है, उसकी लाइफ को फ्यूचर में बनाने के लिए, ये कोई बात आपको आउट नहीं है, आपको पता नहीं है कि क्यों अल्लाह ने उसके ऊपर मुसीबत डाली है। एक घर में आग लगी हुई है, सब लोग खड़े होकर के तमाशा देखो, क्यों भाई? अल्लाह ने आग लगाई है, जलने दो यार, अच्छा है जल जाए पूरा, अल्लाह का नहीं। तुमको ये नहीं मालूम है कि आग लगी क्यों है। लिहाजा आपके अंदर जो भी इंसानियत के तहत काम करना, सब कुछ करना है। तो पहले जुमले से ये क्रॉस क्वेश्चन आप नहीं उठाएं कि अल्लाह ही सब कुछ करता है, लिहाजा जो भी काम हो रहा है अल्लाह की तरफ से हो रहा है। बुराई किसी को है, कोई परेशान है, कोई बीमार है, किसी को हो गया है, हम उसमें कोई कॉपरेट नहीं करेंगे क्योंकि अल्लाह की जानिब से है। उसका आपको जवाब दे रहा हूं कि आपको करना ही करना है। कहत दलील दे रहा हूं, कहत पड़ा मक्के में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही माइग्रेट किए, जैसे ही आपने हिजरत की, मक्के में कहत पड़ गया। कहत कौन लाता है? अल्लाह लाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहिए था कि अल्लाह ने कहत डाला है, लिहाजा मैं इनकी कतई मदद नहीं करूंगा। और इत्तेफाक से उन लोगों पर कहत पड़ा था जिन्होंने नबी को पूरे 13 साल सताया था। अल्लाह के रसूल आज़म ने फौरन मीटिंग कॉल किया और लोगों को बुलाया और उन्होंने कहा मक्के वाले परेशान हैं, कहत पड़ गया है, जिससे जो हो सके इनकी मदद करो। और ऊंट पर गल्ला लाद लाद के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के भेजा। तो क्या पता चला अल्लाह ही किया है, लेकिन हमारे जिम्मे क्या था? परेशानी अगर किसी की आपने देखी है और आप उस परेशानी को दूर करने की सलाहियत रखते हैं तो आपको हर हाल में करना है। ये सोच करके अपने आप को अलग कर लेना कि नहीं अल्लाह ने किया लिहाजा मुझसे क्या मतलब, नहीं। तुमको ये नहीं मालूम है कि अल्लाह ने क्यों किया है, लिहाजा तुम्हारे ऊपर एक बात रखी गई है कि तुम उसकी मदद करो बहैसियत इंसानियत के। तो पहला फायदा होता है कि अल्लाह ताला पर बंदा जब ईमान लाता है, वो तकदीर पर ईमान लाता है, तो उसका ईमान महफूज हो जाता है। दूसरी चीज, जितने वसवसे आते हैं ना, सबका एक जवाब वो देता है कि जो कुछ हो रहा है मेरे मालिक की तरफ हो रहा है। सारे वसवसे जो कंफ्यूजन है वो अपने आप क्या हो जाएंगे, किनारे हो जाएंगे। ये दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा ये है कि अगर इनाम हुआ है, मैं मालदार बन गया, मैं बहुत हायर तालीम हासिल कर लिया, अगर अल्लाह पर ईमान, ये तकदीर पर अगर ईमान होगा तो बंदा समझेगा कि ये मेरे रब की तरफ से नेमत है, तो कभी भी मुतकब्बिर नहीं होगा, घमंडी नहीं होगा।
हाँ, अल्लाह के ऊपर क्या करेगा, अपनी नेमत को डालेगा कि रब्बे दुल जलाल ने ये मुझे इनायत फरमाया है, और घमंड से बचेगा और शुक्र इलाही करेगा, अल्लाह का शुक्र अदा करेगा कि अल्लाह इतने लोग बैठे थे, मुझे ही इतना अच्छा नंबर मिला, ये आपकी तरफ से है, लिहाजा उसके अंदर जब ईमान तकदीर पे लाएगा तो ये 3 बुनियादी किस्म के फायदे होंगे और वो शुक्रगुजार बन जाएगा। इसलिए तकदीर पर ईमान लाने का ये फायदा है। जिंदगी रही तो हम इस पर और बात करेंगे कि अभी भी आपके पास बेशुमार सवालात हैं, मुझे मालूम है, ज़हन में बेशुमार सवालात हैं, हम उनको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि है मुश्किल टॉपिक। बहरहाल फिर भी हम बात करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे अल्लाह ताला ऐसी बातें कहलाए कि जिससे आपके और हमारे दिल को सुकून पहुंचे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही।